ব্যাগ friends, we will begin our roundtable discussion. Guest for today's discussion is Dr. Syed Mohammad Syed, who is a professor with Dhaka University and the Secretary General of United Nations Association of Bangladesh. Bangladesh has, I think, this year only completed 40 years of its membership of United Nations. And although we all know that it became independent in 71, but for 3 years Bangladesh could not become the member of the United Nations because of the veto exercised by People's Republic of China. Many of you will be interested to know that for China, the first veto which they exercised was to block the membership of Bangladesh as a member of the United Nations. That was the first veto. But as we all know that today Bangladesh plays a very important role in the United Nations, and particularly in the peacekeeping forces. I think the role of Bangladesh is exemplary, which is recognized all over the world. And so we are very happy that we have Dr. Syed with us, and he has been associated with this UN association almost from the very beginning. And you all remember Hussain Saab, who was the founder of this UN association, a good friend of mine, and we have worked together in the UN association movement. Friends, basically we do not want to make it a lecture session. We want to make a really roundtable discussion. So we will first begin with the self-introduction, and then after that I think we will request Dr. Syed to say a few words, and then we will have a discussion on, and I will request him to basically to speak on the subject which we have kept, is India-Bangladesh relations, and also on the role of Bangladesh in the United Nations, and maybe role of in this context role of India and Bangladesh in the UN association. So I think we'll start with the self-introduction. Myself, Sitaram Sharma, from this side. Shahid. researcher, Makais, as a consultant for the publications. I am Rafiq Ahmad. I am a fellow in this consulting. Rajiv Thulu, ACT as a twin. Shabir Datta, I have been associated with this organization for something like, I think, 25 to 30 years. Hi everybody, I am Saira Shamleen. I am a corporate trainer with a training experience of more than 10 years, and I am an executive committee member with WebC. Thank you. Hi, I'm Dr. Amrita Dev. I'm working as a fellow at Makais. I'm Dr. Ramya Chudhary. I was a professor of political science. And incidentally, I am a senior fellow of this institute. I am Official member of the Executive Council of Bangladesh. So, took a delegation to Dhaka, and this was on the invitation of BIS, Bangladesh Institute of Strategic Studies, and there we signed an MOU with BIS, and we also signed an MOU with Dhaka University. Shrimanti was with us, and during our visit, UN Association of Bangladesh had organized a get-together for us in Dhaka, where the members and all were present, and we are very thankful to UNAB for that. And I think with these words, I request Dr. Syed to say a few words. সভাপতির অনুমতি নিয়ে আমি বাংলায় বলতে চাই। Yes, please. অসুবিধা নেই তো কারণ। আমি প্রথমে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শিক্ষক আব্দুল্লাহ আবু সাইদ বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, আপনারা কেউ হয়তো নাম জানতে পারেন।
তিনি বলতেন যে অ্যাফেকশন, স্নেহ অনেক সময় মানুষকে বিপদের মধ্যে ফেলে। তো সীতারামজি আমাকে খুব স্নেহ করেন, অ্যাফেকশনের, সেই জন্য উনি আমাকে এমনই বিপদে ফেলেছেন যে আমাকে এটার একটা চিফ গেস্ট বানিয়ে দিয়েছেন। আমি বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক নিয়ে দু চারটি কথা বলি। প্রথমে বলিনি যে আমি এটার কোনো বিশেষজ্ঞ না, কারণ সাধারণভাবে এটা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস, পলিটিক্যাল সায়েন্স, তারপরে কিছু পরে ইকোনমিক রিলেশন, এগুলির মধ্যেই বেশি জড়িত। কিন্তু আমি বলতে রাজি হয়েছি এই কারণে যে আমি খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এই সম্পর্কটা শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কিংবা রাজনৈতিক সম্পর্ক অথবা অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে সম্পর্কটা আসলে ঠিক হবে না। আমার মনে হয় যে আমরা যদি সামাজিক সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পর্যন্ত এটাকে বিস্তৃত করতে না পারি, তাহলে এই সম্পর্কটা কোনোদিনই ঠিক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। এবং আমাদের যে দেশে দেশে সম্পর্কের অবনতি ঘটে, আমি আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় আমার মনে হয় যে আমরা অনেক সময় মানুষে মানুষের সম্পর্কটা অথবা সমাজে সমাজে সম্পর্কটা অথবা সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্কটা, এটাকে আমরা অনেক সময় খুব গুরুত্ব দিই না, এবং গুরুত্ব দিই না বলে আমার মনে হয় যে অনেক সময় সম্পর্কটা খারাপ হয়। আমি সীতারামজি বলছেন যে আমি প্রায় 40 বছর ধরে ইউএন অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের সাথে কাজ করি। ইউএনের প্রিয়েম্বলে শুরু হয়েছিল উইথ দ্য পিপলস অফ দ্য ইউনাইটেড নেশনস। জনগণকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, কারণ লিগ অফ নেশনসের যে প্রিয়েম্বল, সেখানে বলা হয়েছিল হাই কন্ট্রাক্টিং পার্টিস। কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই হাই কন্ট্রাক্টিং পার্টিস পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ভালো রাখতে পারেনি, যুদ্ধ হয়েছে এবং লিগ অফ নেশনস নিজেই ধ্বংস হয়ে গেছে, এটা নিজেকে রক্ষা করতে পারিনি। এবং তাদের অনুভবটা ছিল যে এই যোগাযোগটা যদি পিপলসের মাঝে, জনগণের মাঝে করা যায়, তাইলে হয়তো ভালো হতে পারে। তো আমি পরে সেই বিষয়ে আবার ফিরে আসবো। আমার মনে হয় যে সেটাও এখন খুব সংকটের মুখেই পরের সম্পর্কটা। এইটা আমার একটা বিশ্বাস যে যদি আমরা এই সম্পর্কটা ঠিক রাখতে পারি, মানুষে মানুষের সম্পর্ক, তাইলে দেশে দেশে সম্পর্ক ভালো হতে পারে। আরেকটি বিষয়ে আমি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করি, সেটা হচ্ছে ইউনেস্কো কনস্টিটিউশন। ওখানে যুদ্ধ সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা উদ্ধৃতি, এটা ইউনেস্কোর নিজের কথা না, একজন বড় সমাজবিজ্ঞানের উদ্ধৃতি, বলছে যে সিন ওয়ার্স বিগিনস ইন দ্য মাইন্ডস অফ ম্যান, ইট ইজ ইন দ্য মাইন্ডস অফ ম্যান দ্যাট দ্য ডিফেন্সেস অফ পিস মাস্ট বি কনস্ট্রাক্টেড। তো এখান থেকে আমরা ধরতে পারি যে আসলে মানুষের মন থেকে অথবা মানুষের বিবেচনা থেকে যদি যুদ্ধকে দূর করা না যায়, তাহলে শুধুমাত্র স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং করে যুদ্ধ দূর করে ফেলা যাবে, শান্তি করা যাবে, এইটা সম্পর্কটা। এবং আমার মনে হয় যে ভারত বাংলাদেশ হোক, যে কোনো দেশের সম্পর্কই হোক, সেখানে বড় জিনিসটা হচ্ছে আমরা এক দেশের মানুষ আরেক দেশের মানুষকে বিশ্বাস করছি কিনা, অথবা এক দেশের মানুষ আরেক দেশের মানুষের প্রতি বিদ্বেষী কিনা, অথবা এক দেশের মানুষ এমনকি আরেক দেশের মানুষকে ঘৃণা করি কিনা। যেমন আমরা মধ্যপ্রাচ্যের উদাহরণ নিতে পারি যে প্যালেস্টাইন। আমি প্যালেস্টাইনের অনেক লোকের সাথেও কথা বলেছি। প্যালেস্টাইনের উপর আমি খুব অল্প বয়সে একটা বই লিখেছিলাম 1977 সালে, এবং ইয়াসির আরাফাত সে সময় আমাকে 2টো চিঠি লিখেছিল। আমি নিজেও খুব বিস্মিত হয়েছিলাম যে ইয়াসির আরাফাতের চিঠি পাওয়া। পরে প্যালেস্টাইনের ব্যাপারে আমার আগ্রহ থেকে প্যালেস্টাইনের অনেক লোকের সাথে আমি কথা বলেছি, এবং অফুনার সূত্রে আমি ইসরায়েলের অনেক লোকের সাথেও কথা বলেছি। যদিও বাংলাদেশের সাথে ইসরায়েলের কিন্তু ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশন নেই, আমাদের সরাসরি যোগাযোগের ইয়ে নেই। আমার মনে হয়েছে যে তাদের ভিতর একজন আরেকজনের প্রতি এত বিদ্বেষ এবং ঘৃণা যে এটা শুধুমাত্র বিশ্বসভায় বসে যদি সবাই মিলে ঠিকঠাক করেও দেয়, এইটা সহজে ঠিক হবার মতন না, কারণ কেউই কাউকে বিশ্বাস করে না। এবং একজন বিশ্বাস করে যে পৃথিবীতে যদি ইসরায়েলিরা যেভাবে কথা বলে, মনে হয় যে না, এর ব্যতিক্রম আছে তার মধ্যেও, কিন্তু সাধারণভাবে ইসরায়েলিরা মনে করে যে প্যালেস্টাইনিরা খুব খারাপ, এবং প্যালেস্টাইনিরা মনে করে যে ইসরায়েলিরা খুব খারাপ। এই যে মানুষের মন থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি যদি দূর করা না যায়, আমার মনে হয় না যে এটা নিয়ে খুব বেশি অগ্রসর হওয়া যাবে। আমাদের একজন খুব প্রবীণ সাংবাদিক ছিলেন, কিছুদিন আগে মারা গেছেন, সন্তোষ গুপ্ত, আপনারা কেউ হয়তো তার নাম শুনে থাকতে পারেন। পুরোনো আমলের সাংবাদিক, ওইভাবেই জীবন কাটিয়েছেন। উনি বলতেন যে ভারত বাংলাদেশ রিলেশন এখানে আমাদের অ্যাডজাস্ট এবং অ্যাকোমোডেট করতে হবে। কারণ হচ্ছে একজন মানুষ ইচ্ছা করলে তার পার্টনার বদলে ফেলতে পারে, স্বামী অথবা স্ত্রী বদলে ফেলতে পারে। একজন মানুষ ইচ্ছা করলে তার ধর্মও বদলে ফেলতে পারে, যে এক ধর্ম থেকে আরেক ধর্ম গেল। কিন্তু ইমিগ্রেশন নিয়ে যদি আমরা এই দেশ থেকে চলে না যাই,
তাহলে ভারত প্রতিবেশী হিসাবে কখনোই বাংলাদেশকে বদলাতে পারবে না, এবং বাংলাদেশও প্রতিবেশী হিসাবে কখনোই ভারতকে বদলাতে পারবে না। সুতরাং প্রতিবেশী চয়েস করার কোনো পথ নেই। আমাদের প্রতিবেশীর সাথে অ্যাডজাস্ট করতে হবে এবং অ্যাকোমোডেট করতে হবে। আমার যেটা বারবার মনে হয় যে আমরা যদি 47-এর রেড ক্লিফের পেন্সিলের দাগের কথাটা না ভাবি, আমি প্রতিবারই যতবারই বর্ডার পার করি আমার নিজের উপর খুব রাগ উঠে যে ঢাকা থেকে কলকাতা আসার সময় কেন আমার 2বার করে ইমিগ্রেশন করতে হবে এবং কেন 2বার করে কাস্টমসকে বলতে হবে যে আমার সুটকেসের মধ্যে কী কী আছে, আমার সঙ্গে কত ডলার আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি যদি আমার নিজের পরিবারের দিকে তাকাই, আমার মা বনগাঁ স্কুলের ছাত্রী, উনি ছোটোবেলাতে বনগাঁ স্কুলে পড়েছেন। 46-এ যখন কলকাতায় রায়ট হয় তখন আমার বড় মামা তালতলা থানার দারোগা। আমার নানা বেশিরভাগ চাকরি এখনকার ভাব যদি ধরি আমরা তাহলে এই দিকে করেছেন। আবার এরকম এখানে অনেককে পাওয়া যাবে, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কি জ্যোতি বসু, যদি আমরা এই ভাগ ধরি তাহলে তাদের কাউরই এই দিকের ভাগে ফেলা যায় না। তাদের জন্ম থেকে জ্যোতি বসু যখন ঢাকা গিয়েছিলেন ওনার বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং ওনাকে যে কোলে নিয়েছিল সেই আয়াকে উনি খুঁজে বের করেছিলেন, বের করে তাকে শাড়ি দিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ যিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাকে ছোটোবেলায় যিনি কোলে নিয়েছেন তিনি বাংলাদেশে বাস করেন। এই যে মানে এটাকে কীভাবে আমরা ভাগ করবো, আমার মনে হয় যে এইটাকে কোনোভাবে, আবার শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধুর কথা যদি বলি, তার রাজনীতির শিক্ষা এবং গড়ে ওঠা পুরোটাই তো হচ্ছে কলকাতাতে। তিনি বাধ্য হয়ে এখান থেকে গেছেন, ফিরে গেছেন, যেতে চাননি। উনি ওনার আত্মজীবনী বেরিয়েছে দেবেন, বলছে যে এটা আমরা সবাই হয়তো অ্যাকসেপ্ট করবো না, উনি বলছেন যে কংগ্রেস এবং লীগের নেতারা কেউই বঙ্গকে এক রাখতে চাননি, কারণ কংগ্রেসের নেতারা মনে করেছেন যে বঙ্গকে এক রাখলে কলকাতার মতো একটা শহর তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে, আর লীগের নেতারা মনে করেছেন যে কলকাতা যদি থাকে তাহলে করাচি কিছুতেই পাকিস্তানের রাজধানী হবে না, পাকিস্তানের রাজধানী হয়ে যাবে কলকাতা, সুতরাং এইটাকে রাখা যাবে না। এটা ওনার আত্মজীবনীতে, এটা সবাই হয়তো আমরা একমত নাও হতে পারি, ওনার অটোবায়োগ্রাফিতে এটা বেরিয়েছে, তাতে আনফিনিশড বায়োগ্রাফিতে এই কথাটা উনি বলেছেন। সুতরাং এগুলি যে দেখি, আমি শান্তিনিকেতন যাচ্ছিলাম, আমার সময় যদি বেশি হয়ে যায় আমাকে থামিয়ে দেবেন। আচ্ছা, শান্তিনিকেতনে যাচ্ছিলাম, আমি 2য় শ্রেণীর একটা কামরায় বসেছি। আমার এবার উদ্দেশ্য ছিল যে শর্মাজি আমাকে যেভাবে টিকিট করে দেন তাতে কারোর সঙ্গে আমার দেখা হয় না, ফার্স্ট ক্লাসের কোনার মধ্যে হয়ে যায়। তো আমার সঙ্গে 5 জন ছাত্র বসেছিল যারা বর্ধমানের পরের স্টেশনে কোনো একটা টেকনিক্যাল কলেজে পড়ে। তা আমি দেখলাম তাদের ভিতরে একজনের বাড়ি হচ্ছে সিলেটে এবং তাদের বাড়িতে সবাই সিলেটি কথা বলে। আমার পাশে যিনি বসেছেন তার বাড়ি হচ্ছে কুমিল্লাতে। এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে মানে আমাদের যে বাংলাদেশ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল, ভারত বাংলাদেশ রিলেশনের ক্ষেত্রে বেঙ্গল একটা কী বলবো অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে, কারণ এরকম সুযোগ কিন্তু আর কারো নেই। এক ভাষায় কথা বলছি, এক রকমের খাবার খাচ্ছি, পোশাক আশাক একরকম। আমি বেঙ্গল পার হওয়ার পর আমি কখনোই অনুভব করি না যে এইদিকে শস্য ক্ষেত্রটা অন্যরকম, অথবা এইদিকে ঘরটা অন্যরকম, অথবা এইদিকে গরুটা অন্যরকম, অথবা এদিকে যে লোকগুলি হাঁটছে অন্যরকম লাগছে। আমি আরেকটা দেশে যাওয়ার ফিলিংস, এটা কখনোই বেনাপোল থেকে কলকাতা আসা অথবা কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন যাওয়ার মধ্যে আমি কখনো অনুভব করি না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে কলোনি লোকজন যা করেছে, রেড ক্লিফ যেটা করেছে, অথবা আফ্রিকাতে একেবারে সোজা সুস্থমতা, কিন্তু বেঙ্গল আমাদের ভাষা সংস্কৃতির কারণে আমার মনে হয় যে আমরা কিছু রোল নিতে পারি। এবং অনেক সময় মনে হয় যে ভারতের দিক থেকেও কিছু করার আছে, যেমন নিশ্চয় বাংলাদেশের দিক থেকেও করা আছে, কিন্তু ভারতের দিক থেকে করার, যেমন আমি যদি আগ্রাতে তাজমহল দেখতে যাই, আমি যদি স্বীকার করি যে আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, তাহলে আমার 720 রুপি দিতে হবে, 720 রুপি দিতে হবে। ইউরোপের লোক তো যে ইংল্যান্ড থেকে যে প্যারিসে যাচ্ছে সে তো লুবিতে ঢোকার জন্য $1 বেশি দিচ্ছে না। কিংবা আমরা যেটা আমাদের ফিল্ডের কথা বলতে পারবো না, কলকাতার প্রায় সব বই থাকাতে আমরা জোগাড় করতে পারি, খবর পাই দেশ পত্রিকার মাধ্যমে অন্যভাবে, কিন্তু ঢাকার বই আমি কলকাতাতে খুঁজে 2-1টা জায়গা ছাড়া পাওয়া যায় না। কোন কী হচ্ছে, মহাভারতে কী হচ্ছে, কিন্তু আমি এসে চেষ্টা করলাম বাংলাদেশের চ্যানেল এখানে ধরতে, বাংলাদেশের চ্যানেল আমরা ধরতে পারলাম না। এখানে নিশ্চয়ই রাষ্ট্রের সাথে সাথে সিভিল সোসাইটি আমরা কিছু করতে পারি কিনা, যে আমরা একদিকে খবর পাচ্ছি আরেক দিকে খবরটা পাচ্ছি না, অথবা এর উল্টো যদি কোনো উদাহরণ থাকে, আমি জানি না এটা থাকতেও পারে,
যে বই পাওয়া, টিভি চ্যানেল দেখা, অর্থাৎ আমাদের পরস্পরকে বোঝার ক্ষেত্রে দূরত্বটা কমানোর জন্য সিভিল সোসাইটি একটা রোল প্লে করতে পারে। কিন্তু এই কথাটা মৃধাজি যখন ঢাকায় গেলেন তখন অ্যাম্বাসেডার শুদ্ধ বসা ছিলেন, আমি ওকে বললাম যে তোমাদের কী প্রবলেম, আমি অ্যাপ্লাই করতে গেলাম সেপ্টেম্বর মাসে, তখন বললো যে তারিখ পাওয়া যাবে 3 মাস পরে। তো এইটা ঠিকই যে আমাদের কিছু বোমা ফাটানো, সন্ত্রাসী ইত্যাদি ইত্যাদি আছে, কিন্তু আমি শিওর যে এরা কেউই সীমান্ত দিয়ে পার হয় না। মানে ভিসার জন্য ওদেরকে আটকানো যাবে বলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমার মনে হয় না, ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে আমার মনে হয় না। কারণ এত খোলা ধান খেত এবং পদ্মা নদীতে নৌকায় উঠলে এত সহজে ভারতে অথবা ভারত থেকে বাংলাদেশে চলে যাওয়া যায় যে এইটা শুধুমাত্র ভিসা রেস্ট্রিক্ট